Hello friends. Uh, as you all know, actually we are discussing the concept of diffraction of light, and uh, up to this lecture we have finished what exactly mean by diffraction of light, and this is the proof of wave nature, bending of light, and these are the examples as well as this is the best example which we have been actually studied, and types of diffraction, that means Fraunhofer diffraction. This is the diagram of Fraunhofer, Fresnel diffraction, and this is the diagram for Fresnel diffraction. So let us start with our next point, that means experimental setup of Fraunhofer diffraction. Actually, this Fraunhofer diffraction is comparatively difficult to understand it because it's very much complicated one. When that according to Fresnel experiment, that means for the explanation of Fraunhofer, that zone, that means that wavefront is divided into different types of zone, and by using that zone one can explain easily the pattern of diffraction. But here we have to explain according to the concept of interference one. So let us see. This is a diagram for experimental setup of Fraunhofer diffraction. So see here, as we know, Fraunhofer diffraction is the diffraction pattern in which plane wavefront is used. For obtaining plane diffraction, we are using here source, point source, that means yes, and if it is a point source, that means it will produce a spherical wavefront. But in this direction, we are using here convex lens. By using convex lens, we can obtain the plane wavefront here. Y dash is the plane wavefront which is incident on the slit AB. AB is the single narrow slit, and if this wavefront y dash is incident on AB, then AB is the edge point of the slit. At that point, or from that point, diffraction is happening, that means bending of light is occurred. But here, see here, first of all, AB is the slit, OB the center of this slit. The distance from A to B is small a, and if these plane waves coming from AB or source yes parallel wavefront is incident on the convex lens, because आपण हे पण स्टडी केलं होतं की फ्रॉनहॉफर डिफ्रॅक्शन मध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरतात, आणि बाय युजिंग दिस कॉन्व्हेक्स लेन्स these waves are converged at point single O. So this is the screen, this is the slit, and distance between slit and screen is capital D, which should be greater than as compared to A. A is nothing but distance AB, and focal length of this convex lens which is near about to capital D, because जर ते तसं असेल तर ते आपल्याला पॉइंट P हे स्क्रीनवरती मिळू शकतं. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इट इज व्हेरी मच सिम्पलर ऍक्च्युली. फक्त एक लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की इथं आपण एकच स्लिट वापरतोय, म्हणजे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सारखं नाही आहे. दोन स्लिट आणि त्या दोन स्लिट मधून येणाऱ्या वेव्हज आणि त्याचा इंटरफेरन्स पॅटर्न बघत होतो. तसं न बघता एकच स्लिट आहे, त्या एका स्लिट मधून रे जातात आणि त्या स्लिटच्या कॉर्नर पासून ते शॅडो रिजन मध्ये जातात. त्यामुळे ते शॅडो रिजन मध्ये बेंडिंग कसं होतं हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो विल डिस्कस इट. For example, first is the position of primary maxima. I will explain it later actually. But for point P0, so this is the point P0 on screen, and path difference PD is nothing but a path difference from point A and B. That means, see, listen here. If this is the plane wavefront and we are using a convex lens, that means distance from A to P0 and B to P0 is same. If distance is same, that means difference in distance of the wave is called as the path difference. So path difference from A to B is 0, and if path difference is 0, that means phase difference is also 0. And आपल्याला माहिती आहे की according to interference pattern, as phase difference or path difference is 0, that means point should be bright. So point P0 is the bright one. This is the actually central point, because A आणि B च्या दोन्हीच्या इक्वल डिस्टन्स, इक्वी डिस्टन्स वरती पॉइंट P0 आहे. म्हणजे O या O आणि O P0 हे एका लाईन वरती आहेत, O आणि P0. सो त्यामुळे जो काही त्या पॅटर्नचा सेंटर असतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल मॅक्सिमा. सो सेंट्रल मॅक्सिमम इज ऑल्सो प्रेझेंट इन केस ऑफ इंटरफेरन्स ॲज वेल. बट इथला सेंट्रल मॅक्सिमा थोडासा डिफरंट आहे ऍक्च्युली. कसं काय तो मी थोड्या वेळानंतर सांगेन, एक्सप्लेन करेन खरं तर. बट लिसन हिअर, ज्यावेळेस ते ए आणि बी पासून वेव्स P0 ला येतात, ॲट दॅट टाइम P0 चा सेंट्रल मॅक्सिमा, जो सेंट्रल मॅक्सिमा आहे तो पहिला मॅक्सिमा असतो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये. त्यामुळे त्याला म्हणायचं प्रायमरी मॅक्सिमा. म्हणजे अकॉर्डिंग टू डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दिस शुड बी मॅक्सिमा.
पण या मॅक्सिमाच्या एका साईडला, या मॅक्सिमाच्या दुसऱ्या साईडला शॅडो रिजन आहेत. सो शॅडो रिजन मध्ये मॅक्सिमा मिनिमा जर शिफ्ट झाले तर दॅट इज कॉल्ड एज अ सेकंडरी मॅक्सिमा. आणि ब्राईट रिजन मध्ये म्हणजे P0 हा प्रायमरी मॅक्सिमा झाला. अदर दॅन दिस प्रायमरी मॅक्सिमा जे काही बाकीचे तयार होतात दॅट इज कॉल्ड एज अ सेकंडरी मॅक्सिमा. सो सेंट्रल part जो आहे that is called as the central maxima, that means primary maxima. And so see here from the triangle ACB, before this triangle draw a perpendicular from A to BP. but या ट्रायंगलला एक्सप्लेनेशन करायचं असेल तर थोडंसं आपल्याला थोड्या पुढच्या दोन गोष्टी क्लिअर कट समजल्या पाहिजे. म्हणजे सेकंडरी मिनिमा आणि सेकंडरी मॅक्सिमा काय आहे हे जरा व्यवस्थित डिस्कस झालं तर हा ट्रायंगुलर पोर्शन जो आहे ना तो आपल्याला व्यवस्थित डिस्कस करता येतो. सो सी व्हॉट आय एम ऍक्च्युअली एक्सप्लेनिंग इज, लिसन केअरफुली. ज्या वेळेस आपण जरा व्यवस्थित विचार करूयात की याच्या पॅटर्न प्रमाणे ए आणि बी पॉइंट आहेत. ए आणि बी पॉइंट पासून ज्यावेळेस हे वेव्ह समोर जातात ऍट दॅट टाइम तो सरळ जाणार आहेत आणि सेंटरचा मॅक्सिमा मिळणार आहे. पण जर हीच वेव्ह शॅडो रिजन मध्ये बेंड झाली तर हा वरती जाऊन पॉइंट मिळेल ना, किंवा हेच पॉइंट डाऊन साइड शॅडो रिजनला केला तर डाऊन साइडचा पॉइंट मिळेल ना. म्हणजेच इन दिस केस ॲज वेल दिस P0 इज द सेंट्रल पॉइंट. आणि जर तेच वेव्ह हे वरती शिफ्ट झालं तर आपला P पॉइंट मिळतो. तो खाली सुद्धा शिफ्ट होऊ शकतो किंवा तो कोणत्याही बाजूला शिफ्ट होऊ शकतो. जेवढा तो सेंटर पासून शिफ्ट होत जाईल तेवढा आपल्याला तो पॅटर्न मिळेल. म्हणजे बघा दिस इज द सेंट्रल पॉइंट. हा जर सेंट्रल पॉइंट असेल तर लक्षात ठेवायचं या पॉइंटच्या या साईडला एक, या साईडला एक, या साईडला एक, म्हणजे हे असे पॉइंट फ्रिंजेस तयार होणार आहेत ना. की जर सेंट्रल पॉइंट असेल तर सेंट्रल पॉइंट हा झाला मॅक्सिमा. त्याच्या या साईडला शिफ्ट शॅडो रिजन, या साईडला शॅडो, या साईडला शॅडो, या साईडला शॅडो. सो शॅडो रिजन मध्ये बेंडिंग ऑफ लाईट होणार आहे. सो जर शॅडो रिजन मध्ये बेंडिंग ऑफ लाईट झाला तर जो काही तो वेव्ह फ्रंट तयार झालेला आहे तो थोडासा एक तर अपला बेंड होईल नाही तर डाऊनला बेंड होईल. सो कन्सिडर दॅट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन which is actually some distance apart from P0, and we have to determine what is the nature of that P is. So listen carefully. According to the diagram, the light coming from A to P and B to P, यामध्ये B to P is a larger distance as compared to A to P, and we have to find out the path difference in between them. जर त्यांच्यातला पाथ डिफरन्स एकदा समजला तर मात्र आपल्याला ते नेचर ऑफ P इझिली कळू शकतं. त्यासाठी आपण काय करतोय की ड्रॉ ए परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉइंट ए पासून परपेंडिक्युलर घ्यायचा अप टू पॉइंट C. आणि जर तसं ते परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर हे AC हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय. दॅट मीन्स हे जे काही पॅरलल रेज आहेत त्या पॅरलल रेजला हे परपेंडिक्युलर झाला AC जर परपेंडिक्युलर झाला तर लक्षात ठेवा A टू P आणि C टू P हे डिस्टन्स इक्वल. म्हणजे आता तर A आणि C च्या वेळेने विचार केला तर पॉइंट P हा पाथ डिफरन्स 0 वाला झाला. सो पाथ डिफरन्स इथं दिले, पाथ डिफरन्स फ्रॉम A टू C. This is actually mistaken one. This is not a N, this is the C. So A टू C चा विचार केला तर A टू C पर्यंतचा पाथ डिफरन्स 0 आहे. म्हणजे A आणि B चा विचार केला बिकॉज कॉर्नर इज अ B. A आणि B चा विचार केला तर बघा A आणि C सेम फेज मध्ये आहेत. B आणि C यांच्यामध्ये जो डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ पाथ डिफरन्स. सो वी हॅव टू डिटरमाइन दिस पाथ डिफरन्स फर्स्ट की ह्या BC ची व्हॅल्यू काय असेल ते. आणि ह्या BC ची व्हॅल्यू एकदा समजली की मग आपल्याला तो पॉइंट P चा नेचर समजतो. सो टोटल पाथ डिफरन्स up to point P is called as the BC and we have to determine that BC. आणि म्हणून मी आता ह्या ट्रायंगल कडे येतो परत एकदा की ट्रायंगल ACB अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऍक्च्युअली की आपल्याला ही गोष्ट इझिली समजायला पाहिजे की डायग्राम प्रमाणे ट्रायंगल ACB म्हणजे काय आहे की अँगल ACB 90 आहे, राईट अँगल ट्रायंगल आहे. सो सी यू कॅन सी ऍक्च्युअली ACB इज द राईट अँगल ट्रायंगल and we know that this pattern first for the central maxima is bended like this. पहिला असा होता तो असा झाला. असा झाल्यामुळे जो काही ट्रायंगल तयार झालाय तो ट्रायंगल म्हणजे ACB. म्हणजे पहिल्यांदा जर मी सपोज त्याला असा कन्सिडर केला असेल तर तो आता थीटा अँगलने बदलला ना, थीटा. सो लिसन केअरफुली व्हॉट आय एम सेइंग इज इफ changed angle is theta, so this must be theta, this must be theta, this must be theta, because every ray is
मेकिंग अन अँगल ऑफ थिटा हिअर. जर हा अँगल थिटा असेल तर हा सुद्धा अँगल थिटाच पाहिजे ना, म्हणजे अँगल CAB इज ऑल्सो थिटा. सो अँगल CAB जर थिटा असेल, सो लिसन हिअर, दिस रेड कलर्स अँगल हिअर, दिस अँगल, हा जर अँगल थिटा असेल तर आपल्याला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ साइन थिटा विच शुड बी इक्वल टू BC, म्हणजे अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज, दॅट मीन्स अपोजिट अपॉन AB. अपोजिट इज नथिंग बट BC आणि AB ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे A आहे, त्यामुळे A जर पलीकडे गेलं तर A sin theta इज इक्वल टू BC. सो पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू BC and that BC is equal to A sin theta. That is the angular difference actually. So if path difference A and B, now consider, as we all know, according to the path difference formula actually, की जर path difference लॅम्बडाच्या फॉर्म मध्ये असेल, 2 लॅम्बडाच्या फॉर्म मध्ये असेल, or whatever the else is, but as path difference or as wavelength of light is very much small in the form of wavelength, that means lambda, so we can discuss that path difference in the form of lambda as well. So path difference between A and B is equal to lambda. Consider that path difference जर suppose lambda एवढा असेल, याचाच अर्थ त्याचा मीनिंग असं झालं ना 2 lambda by 2. सो वेवफ्रंट कॅन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट. हे जे आहे हे मात्र येतं अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल अजम्पशन. ॲज वी ऑल नो की डिफ्रॅक्शन पॅटर्नला सगळ्यात जास्त स्टडी केलं फ्रेस्नेलने. सो फ्रेस्नेलने असं सांगितलं की तुम्ही जेवढं लॅम्बडा बाय 2 ला मल्टिप्लाय करता, जसं इथं लॅम्बडा बाय 2 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, त्यामुळं आपल्याला तोच A आणि B जे काही स्लिटचा डिफरन्स आहे दॅट कॅन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट असं करावं लागतं. जर ते 2 पार्टमध्ये केलं तर ते 2 लॅम्बडा बाय 2 या फॉर्ममध्ये येतं, आणि जर ते 2 लॅम्बडा बाय 2 आलं तर हे लक्षात ठेवा. सो लेट अस कन्सिडर के बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ AC. AC चा सेंट्रल पॉइंट म्हणजे हा K झाला, हा इथला पॉइंट K, म्हणजेच OK इज इक्वल टू व्हॉट, हाफ ऑफ द BC. सो OK जर हाफ ऑफ द BC असेल तर पाथ डिफरन्स फ्रॉम O अँड A यांच्यामधला पाथ डिफरन्स म्हणजे A टू P आणि O टू P यांच्यामध्ये जो पाथ डिफरन्स येतो तो येतो OK, अँड A टू P आणि B टू P यांच्यामध्ये जो पाथ डिफरन्स येतो तो येतो BC. आणि BC जर सपोज लॅम्बडा एवढा असेल तर OK इज इक्वल टू हाफ लॅम्बडा यायला पाहिजे. त्यामुळे पॉइंट फ्रॉम O अँड A यांच्यापासून जो पॉइंट मिळतो त्यांच्यामध्ये पाथ डिफरन्स असतो ओनली लॅम्बडा बाय 2. लॅम्बडा बाय 2 म्हणजे 1 लॅम्बडा बाय 2 आणि 1 इज द ऑड मल्टिपल आहे, त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की पॉइंट P इज द डार्क वन. सो पॉइंट P डार्क येण्याचं कारण एकच आहे, O पासून निघालेला आणि K पासून O पासून आणि A पासून निघालेले वेव्हज यांच्यामधला पाथ डिफरन्स असतो लॅम्बडा बाय 2. बट ऑल सच अ पॉइंट विदिन AO अँड OB विथ द सेम पाथ डिफरन्स, म्हणजे AO मध्ये जेवढा डिफरन्स आहे तेवढाच OB मध्ये पण पाथ डिफरन्स असेल. आपण याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घेतलंय की पॉइंट G या इथं एक आहे आणि पॉइंट H या इथं एक आहे. सो हे पॉइंट G आणि H यांच्यामध्ये पण पाथ डिफरन्स लॅम्बडा बाय 2 झाला ना, म्हणजे G पासून आणि H पासून जर P पर्यंत पोहोचायचं असेल तर लॅम्बडा बाय 2 एवढाच पाथ डिफरन्स येतो. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की पॉइंट P इज द फर्स्ट डार्क वन. सो P फर्स्ट का बरं आहे, बिकॉज एकच वेवलेंथ आपण कन्सिडर केले असून, म्हणून जेवढे वेव्ह नंबर तुम्ही किंवा जेवढे वेवलेंथचा पाथ डिफरन्स तुम्ही कन्सिडर करायला जाल तेवढ्या नंबरचा तुम्हाला डार्क मिळत जाईल खरं. सो फर्स्ट डार्क that is the actually called as the first secondary minima, because dark hai na, dark is also called as the minima, but it is not a central point. If it is central point then it is called as the primary, but dark is not the central point, hence only this is the secondary minima. But what exactly the position is, this is the first position, and this can be calculated by angular separation. म्हणजेच अँग्युलर सेपरेशन थ्रू सुद्धा आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करता येतं. आतापर्यंत आपण ते फक्त पाथ डिफरन्स बघितला होता की डिफरन्स किती असायला पाहिजे त्या A आणि B पासूनचा. पण जर अँग्युलर सेपरेशन विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे A sin theta इज इक्वल टू पाथ डिफरन्स असतं, आणि इथं आपण पाथ डिफरन्स लॅम्बडा कन्सिडर केलाय, त्यामुळे sin theta इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय A. बट थिटा जर छोटा असेल तर थिटा इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय A एवढाच तो फॉर्म्युला येऊ शकतो खरं तर. सो या इक्वेशन मध्ये फक्त आपण पोझिशन ऑफ सेकंडरी मिनिमा एवढंच बघितलंय. खरं तर आपल्याला अजून पोझिशन ऑफ सेकंडरी मिनिमा दुसऱ्या पण बघायचेत, पण ते मी माझ्या पुढच्या लेक्चरमध्ये ऍड करू शकतो. So thank you very much. We'll continue in our next video.